fed with so much food, spiritual food, I would intend to continue our dessert. Ова утро како бевме нахранети со богата духовна храна, јас имам намера да продолжам со десерт. Do you like sweet things? Дали сакате благо? Yeah, we love. I like fruits. Ја на пример многу сакам овошје. I eat vegetables just because I need them, but I don't like them honestly. Јадам зеленчук затоа што потребен ми е, меѓутоа не го сакам многу. So today in the morning I would like to share with you a very interesting scenario about the Old Testament prophecy and New Testament prophecy. Ова утро би сакал да поделам со вас едно многу интересно сценарио во врска со старозаветни и новозаветни пророштва. You know, my subject is entitled I am Joseph. Мојата тема е насловена Јас сум Јосиф. Probably you heard about this statement in the scripture. Може би сте чуле за ова изјава во Светото писмо. It is interesting if you start from the beginning. Интересно ако почнеме од почеток. You look at the trio, Abraham, Isaac and Jacob, correct? Значи го гледаме ова трио Авраам, Исак и Јаков, така? And always when you look around along the Bible you have these trio plus one, 3 plus 1. И секогаш кога читаме низ Библијата го гледаме ова трио, 3 плюс 1. You have Abraham, Isaac and Jacob. Го имаме Авраам, Исак и Јаков, And then you have Joseph, an А потоа- outstanding example. а потоа Јосиф како истакнат пример. Is that true? Навистина? Then you have the 3 young people in Daniel, in the book of Daniel. Потоа, например, ги гледаме трите младичи во книгата на пророкот Даниел, Седрах, Мисак и Авденаго. 3 plus 1, an outstanding 3 Daniel. и плюс 1, тој што е истакнат е Даниел. Is that true? Then Навистина? you have in the furnace of fire in Daniel chapter 3, Потоа во Даниел 3 глава, овие во големата огнена печка, you have 3 plus 1. имаме повторно 3 плюс 1. Is that true? Навистина? That's Jesus Christ plus the 3 young people. Значи Исус Христос со трите младичи во When you go to the New Testament, кога ќе појдеме во Новиот you Завет, have 3 plus 1. исто така имаме 3 плюс 1. You have Peter, John, and Jacob Имаме на пример Петар, Јаков и Јован plus Jesus, correct? и плюс Исус. When you go to the book of Revelation, Кога ќе појдеме во Откровението, you have first, second, third angel message имаме првата, втората и третата ангелска вест, plus Revelation 18, 3 plus 1. плюс веста во Откровение 18 глава. Is that Значи, interesting? 3 плюс 1. So Интересно. now what is very similar with the life of Joseph is that all 3, Abraham, Isaac and Joseph and Jacob said, I am. They all use this expression, I am. Оно што е интересно и слично помеѓу Аврам, Исак, Јаков и Јосиф е што сите овие имаат кажано јас сум. We know that in the scripture God identifies himself with I am the one that I am. Знаеме дека во Светото писмо Бог себе си се представил со ова. Јас сум, оној што сум. I remember in the life of in the life of Jacob, in the life of Abraham, actually, Во животот на Авраам, например, there was a time when the king of Egypt addressed this straight question to Abraham, who are you? имаше време кога египетскиот фараон во еден момент го прашува отворено Авраам, кој си ти? He didn't say, I am Abraham, because he was afraid. Тој се плашеше да рече, например, јас сум Авраам. He said, I am her brother. Добро, значи се представил како брат на својата сопруга. You know, the question was addressed to him, who is she to you? Значи, што ти е таа тебе? Is that true? Навистина? The king of Egypt was inquiring about his wife. Значи, фараонот прашувал за неговата жена. And Abraham gave a halfway truth answer. А Авраам дал еден половичен одговор, одговор со половина вистина. Is that true? It runs in a family. It runs in a family in reality. Значи, во тие навистина биле семејство Isaac was addressed the same question. и во истото семејство Исак гледаме подоцна дека му бива поставено истото прашање. Who is she to you? Што ти е таа на тебе? And Isaac says, hey, she is my sister. И Исак исто одговора, таа ми е сестра. You know that half-truth spoken, it's an entire lie, correct? Знаете дека половична вистина представува целосна лага. These great men of the Bible
Овие големи луѓе од Библијата they had three crises in their lives. имале три кризи во својот живот. The crisis of conscience, Значи криза на нивната совест, the crisis of identity, криза на нивниот идентитет and the crisis of personality. и криза на нивната личност. All three, and they conquered. They conquered. И сите тие победија, But Abraham had his failures of faith. меѓутоа и Авраам ги имал своите падови во верата. Isaac did the same mistakes like the father, Исак ги повторил на некој начин грешките на својот татко, and Jacob, the grandson, does the same. а Јаков, внукот на Авраам, го прави истото. The only one who breaks the spell is Joseph. И единствениот кој што ја крши, значи таа You know, таа клетва е Јосиф. when Isaac was old, Кога Исак остарел, address this question to Jacob. Who are you? му постави прашање на Јаков, кој си ти? And Jacob said, I'm Esau. И Јаков одговорил, јас сум Исав. So Abraham does the same mistake, Isaac does the same mistake, Jacob does the same mistake. Значи Авраам и Исак и Јаков ја прават истата грешка. Is that true? It's interesting. Дали е тоа така? The material, genetic material. Значи се работи со ист генетски материјал. Yeah, Abraham has a tendency to cut the truth. Значи Isaac the same. и Авраам има тенденција, склонност да ја пресече вистината, и Исак и Јаков. Now, what is very interesting, brothers and sisters, and buckle up, put your seatbelt, okay? I will make a statement now. И сега ставете си ги појасите, бидејќи ова што е посебно интересно, што ќе го кажам сега, Thought about the fact that the three names, Abraham, Isaac, and Jacob, represents the three angel messages. е што овие имиња Авраам, Исак и Јаков на некој начин ги представуваат трите ангелски вести. We have three characters. Имаме три карактера, We have three lives. три живота. Is that true? And every life has a specific chain of events. И секој од овие животи има посебен редослед на настани. You may say, man, you're crazy. Where did you get that stuff? Може би ќе речете, од кај ти е ова? Look at this. Но да погледнеме. First angel message. Прва ангелска вест. You know, what is the message of the first angel? Што е веста на првиот ангел? Fear God Бој се од Бога and worship Him. They created и heaven поклони and му се на оној што ги создал небото, земјата, The водата. time of judgment has arrived, yes? Бидејќи настапи часот на неговиот суд. Now, tell me, was Abraham an Adventist? Сега кажете ми, Авраам дали беше адвентист? Like us? Како нас? Do we wait for something? Дали ние очекуваме нешто? Do we? Дали ние чекаме Yes, we нешто? do. Да, Did we чекаме. get tired of waiting? Дали се изморивте од чекање? Yes, we did. Да, се изморив. Did Abraham get tired to wait? Дали Авраам се изморил од чекање? Did Abraham try to help God? Дали Авраам се обидел да му помогне на Do Господа? we try to help God? Дали ние се обидуваме да му помогнеме на Yes, we Господа? make the same mistakes. In Да, fact, и ние ги правиме истите грешки, the всушност. life of Abraham Животот на Авраам represents the life of the first generation of Adventists, my friends. го представува животот на првата генерација адвентисти, да The речем. time of judgment has arrived. Настапот часот на неговиот суд. How do you merge this with the life of Abraham? Како тоа можеме да го споиме со животот на Авраам? Did the time of judgment arrive in the time of Abraham? Дали во животот на Авраам, во времето на Авраам настапил часот на судот? Sodom and Gomorrah, correct? Да, например, Содом и Гомор. Did Abraham witness the end of the world? Partially. In a Дали на некој начин Авраам бил сведок на една предслика на крајот на светот? Did he? What Да. was the punishment of Sodom and Gomorrah? Што представуваше казната за Содом и Гомор? Not was the end of the world in a miniature. Значи тоа е еден вид миниатурен крај на светот или предслика. So Abraham witnessed the time of judgment. Значи Авраам на некој начин бил сведок на времето на судот. So you go on and on and on and you see the events of the first generation of Adventists in the life of Abraham. Значи на некој начин во животот на Авраам го гледаме животот на првата генерација адвентисти. Is that true? Дали е тоа така? Now what is very interesting, in the family, Abraham has two firstborn. Тоа што е интересно во семејството, Авраам гледаме има на пример двајца првородени. So firstborn is Ishmael, Значи буквално првороден е Исмаел, correct, from Agar. значи од Агара, Second firstborn is who? а вториот првороден е кој? It's Isaac, correct? Исак. You have two firstborn debating one position.
Значи имаме двајца првородени синови кои што на некој начин се борат за иста позиција, исто место. One is by works and one by faith. Едниот е по дела, а другиот е по вера. Isaac has two pretendants for the first birthright. Isaac. Значи Исак има двајца претенденти за неговото Esau and првенство. Jacob was fighting in the belly of their mom. И неговите синови, Јаков и Исав, се бореле за тоа првенство уште во утробата на мајката. And this scandal was in the family. This scandal was in the family. Because the mother was supporting the firstborn for Jacob and Isaac was supporting Esau. Значи, и гледаме дека и во самото семејство постои ова ривалство, бидејќи мајката, конкретно Ребека, го поддржувала Јаков, иако Исав повеќе го фаворизирал Исав. Is that true? Yes or no? Така е? So now when you go later in the life of Jacob per se, И сега кога ќе појдеме подоцна во животот на Јаков, he has two firstborn as well. и Јаков има двајца првородени. Who is that? Reuben Кои се тие? Рувим and Joseph, correct? и Јосиф. So now we have a pair of three pairs of two firstborn. Значи имаме во животот на овие тројца патриарси три пара од првородени. You have Ishmael and Isaac. Исмаел и Исак, Jacob and Јаков и Исав, Jacob and Isaac. No, I'm sorry. Esau. It's Ishmael and Isaac, and then Esau and Jacob, Јаков и Исав и Јаков, and then Jacob has who? Has Yeah. Reuben and. а Јаков ги има Рувим и Јосиф. Now look at these three: Да ги погледнеме овие три. Ishmael, Исмаил, Esau, and Reuben. значи Исмаил, Исав и Рувим. Do they have the same material genetic material? Дали имаат ист генетски материјал? Yes. Да. Look at Isaac, Сега да видиме Исак, Isaac, and then who? Jacob, Јаков and then Joseph. и Јосиф. They have the same material, genetical material. И тие имаат ист генетски материјал. What is very interesting, brothers and sisters, Што е тука интересно, браќи и сестри? is that in every family happens the same thing, correct? Што во секој од овие семејства се случува истото. Now, is Isaac the symbol of the second angel message? Дали Исак можеме да го наречеме символ на втората ангелска вест? Was the second generation of Adventists Или втората генерација на адвентисти? representing the life of Joseph, the life of Isaac? Била го представувала некој начин животот на Исак. What happened in the first movement in Adventism? We had two dates established for the Lord Jesus Christ, correct? Што се случило на почетокот на адвентното движење? Имавме два датума во врска со One Христовото date доаѓање. was Agar, and the other date was Sarah, the real date of the sanctuary message, yes? Добро, значи едната порака можеме да ја представиме со Агара, а другата вистинската со Сара, вистинската порака за Now, светилиштето. what is the second angel message? Што представува втората ангелска вест? Fallen is Babylon the Great. Значи, падна големиот Вавилон. Now, up to this point, we somehow managed to match the life of Abraham with the life of the first Adventist movement. Добро, значи ние до сега на некој начин го поврзуваме животот на Авраам со животот на првата генерација на почетокот на адвентизмот. How in the universe we will match the statement about Isaac and fallen is Babylon the Great? It looks Како сега да го помешаме, да го споиме, да споиме пораката на вториот ангел со животот, значи падна Вавилон со животот на Исак. I wanna define something. Би сакал да дефинирам нешто. What is Babylon? Што е Вавилон? Confusion, correct? Забуна, How збрка. many times does the message says fallen? How many? Колку пати пораката вели падна Вавилон? Correct? So Два пати. what the second angel message says is that confusion. Значи, на некој начин втората ангелска вест вели збрка, два пати. Is that true? Now let's go back in the time where Isaac is about to die. Да се вратиме на времето пред смртта на Исак. All his life, Isaac was told by God, listen, Isaac, is not Esau, it's Jacob that I will bless.
Значи, целиот негов живот Исак како да примал порака од Господа, не е Исав, туку Јаков, оној што ќе го And благослови. the spirit of prophecy, I hope that you still believe in the spirit of prophecy. А духот на пророштвото, а верувам, се надам дека се уште верувате во духот на пророштвото. The spirit of prophecy says that if he would not have gone stubbornly against the will of God, Духот на пророштвото вели, значи, ако тој не се спротивел тврдоглаво на Божјата волја, the Lord would not have allowed Isaac to be deceived. Господ немаше да дозволи Исак да биде измамен. But because he went against the will of God, Меѓутоа, бидејќи самиот Исак се противел на Божјата the волја, Lord allowed Jacob to lie to his father. Господ дозволил Јаков да го измами, да го излаже татка си. Now, what is very interesting, brothers and sisters, Оно што е посебно интересно, браќа и the сестри, last proof последниот доказ that God was displeased with Esau was when he took his two wives from Moabites. дека Господ бил, значи, The last time when God proved to Esau that he's not the one that has to be blessed. Последниот доказ дека Исав е отврен од Господа е моментот кога тој зел две жени. And by legally, Esau forfeited his right to be. На некој начин тогаш Исав легално, официјално се откажал од правото на првородство. Isaac would go against that proof. А сепак Исак и понатаму се противел таткото, значи на овој Божји God доказ. says, fine. If you want that, go ahead. И Господ вели во ред, чим така сакаш. And here is a problem. He's blind. И сега тука се случува проблем, значи Исак е веќе кога е старец слеп, Maybe Isaac is blind because he has diabetes. може би бил слеп затоа што имал шеќерна болест. Yeah, you know when you eat too much fat, Dr. Dragon, what's happening when we eat too Значи much fat? докторе Драган кога се јаде многу We have a масти, chance to get diabetes, yes? се случува, значи постои ризик да се заболи од You диабетес. know, diabetes does these crazy things in our body, yes? И ова болест прави многу зла во нашето тело. Do you know that Isaac loved to eat? Дали знаете дека Исак бил мераклија за јадење? Yes or no? Да. He says, son, come to tell you a secret. Например, му вели на синот, сине, дојди да ти кажем една тајна. And the mother was there А мајката била тука, listening. слушајки. Go and do some hunting. Оди и улови ми And нешто. make me a barbecue as my stomach И loves. едно убаво печење, As my бидејќи stomach loves. како што ми е мерак на стомакот. And after I eat that barbecue, И штом ќе го изедам тоа печење, my soul will bless you. мојата душа ќе те благослови. Is that the Bible? Дали тоа според Библијата? But my question is, Но прашањето ми е, I understood that he was blind, значи, разбирајќи дека е бил слеп, but he confuses the terms, the stomach and the soul. меѓутоа ги побркал стомакот и душата. What is the relation? Eat with my Каква врска stomach, има сега? Значи, мојот стомак, јадењето, the soul will bless you. а одеднаш мојата душа ќе те благослови. What is the relationship? Има ли тука врска меѓу стомакот и He's душата? blind, eh? Тој е слеп. So here is the second version of that barbecue. The second version. Сега тука имаме една втора верзија на печењето. It's called fast food. Yes, fast food. Фастфуд, брза храна, да. Rebecca goes in the kitchen. Jacob, И come quick. Ребека оди во кујната, Go, bring a lamb. Јаков донеси ми јагне. And Rebecca knows the flavors of her husband. Ребека знае што му се допаѓа на нејзиниот маж. I will cook for you that barbecue. That И you јас ќе like, ти I го will направам do тоа that печење. Штом тоа го сакаш, ја ќе ти го подготвам And тоа like печење. in China, Rebecca doesn't trust anything from the animal. Like in И China, како во Кина, значи Ребека не фрла ништо од јагнето. she makes the barbecue and with the skin covers Значи- the hands of Jacob. So deal done. Значи јадењето е подготвено, а со кожата се обвиткани рацете на Јаков. Nothing is crushed. Ништо не е фрлено во ѓубре. So here is Jacob / Esau coming to the father with the food. И сега подоцна доаѓа Исав кај Исак со No. уловот. Isaac is, wow, barbecue. So fast. Исак значи го намирисал печењето и сега вели it's when Jacob So, came. when Jacob came, with the Значи barbecue. кога Јаков доаѓа, значи Исак го намирисал печењето и си вели, многу брзо некако. So fast.
Толку бргу. Who are you, my son? Кој си ти, сине мој? He cannot see. Бидејќи не може да види. Јас сум, Esau. јас сум, и вели Јаков, јас сум Исав. Come. Дојде малку поблиску. The hands belong to Да, Esau. раците некако личат на Исава, иако гласот. Say that fallen is Babylon. Значи, Вавилон паднал. Second time. Втор пат. So who do you think you say? Who are you? The second time. Значи, по втор пат, кој си ти? Jacob is frozen. Јаков е смрзнат. I'm Esau, Јас сум Исав. your son. Јас сум Исав, твојот син. Еве ти го јадењето што го подготвив. Fallen is Babylon. Вавилон по втор How пат many паѓа. times was Isaac deceived? Колку пати Исак бил измамен? Twice. Два пати. How many times does the angel message, the second angel message? Колку пати вториот ангел вели дека Вавилон падна? Would Isaac have been arrived to such situation if he would obey God? Дали Исак ќе дојдеше во ваква ситуација ако беше послушен на Господа? Не. But he became confused Меѓутоа, самиот Исак станал збркан, because he did not obey the will of God, correct? затоа што не ја послушал волјата Божја. So now we go a little bit farther. Сега одиме малку понатаму Jacob. кај Јаков. The spirit of prophecy says clearly that the third Adventist family, the third generation of Adventists, Духот Божјо вели дека третата генерација адвентисти represents the life of Jacob. Makes sense? го представува животот на Јаков. Има ова врска? Where are we as a family today? Каде сме ние денес како семејство? Adventist family. Како адвентишко семејство? In between Revelation 13 and Revelation 14, correct? Помеѓу, да речеме, Откровение 13-14 глава. Yes. Точно? We have the beast threatening our life, and we have Ги имаме Revelation 14 зверот на некој начин, кој што се заканува threatening our lives. на Божиот народ. Имаме и Откровение 14 глава. So look at the night of Jacob's trouble. Да се вратиме на ногте на Јакововите маки. You know, before the night of Jacob's trouble, Jacob has the similar experience like his father. Пред да се случи таа неволја, Јаков значи го имал сличното искуство како и неговиот татко. He serves for two ladies. Служил за две дами. Is that true? How many times did he deceive his father? Колку пати Јаков го излажал својот татко? 2 times. Два пати. How many times have to be deceived? Колку пати тој самиот бил излажен? 2 times. Now here is Два пати. The father-in-law, Laban. Сега го имаме тука војко му и дедо му Лаван. 7 years is gone, Помина 7 години so I will give you Rachel. и ќе те дадам Рахела. But you know, in the Jewish weddings, they were drinking alcohol, yes? Но како што знаете, во еврејските свадби пијат алкохол And Laban has a plan и Лаван си смислил план to deceive Jacob, correct? да го измами Јакова. Who is part of the cheat? Who is part of the deceiving plan? Значи, кој учествува на некој начин во оваа измама? Leah, correct? Лија, првата керка. We have to make him drunk. А значи треба да го опијаниме малку. So they have Rachel dressed in a garment of bridal garment, Значи ја облекле Рахела во невестинска облека, and Leah is nowhere. Лија ја нема никаде. And Laban says, "Hey, drink more, my son-in-law. Drink more, you know." Добро, Лаван го чести понатаму We have to да party, we have пие, to marry, yeah? пи, весели се. And you know, at the end of the wedding, Jacob goes in the room to sleep. И на крајот од целата таа веселба, Јаков се повлекува да си легне навечер, да речеме. That's his wife. И ја очекува својата жена, својата невеста. But his wife does exactly what he did to his father. Меѓутоа, неговата жена, всушност, Лија, му го прави она што Јаков го направил на својот татко. They didn't have flashlights, they didn't have... Сега тој немале, значи, не знам какви осветлувања у тоа време. So he was as blind as his father, but this time with alcohol. На некој начин Јаков бил исто како слеп како и неговиот татко своевремено, но овој пат слеп со алкохол. Leah's presence is perceived in the room Значи, Лија влегува во собата and says, "Who are you?" и прашува, значи, Јаков, кој си ти? Leah says, "I'm Rachel."
Лија му вели, јас сум Рахела. Exactly as he did to his son. Истото што тој му го направил на татка си. Come closer. Дојди малце поблиску. The garment belongs to Rachel, but the Да, облеката припаѓа на Рахела, меѓутоа телото не е It's баш. interesting how he was deceived. Интересно како Јаков исто така бил измамен. God is a God of love, my dear brothers and sisters. Драги браќа и сестри, Господ е Бог на љубов. He forgives sin. Тој го простува гревот. But the way we do to our parents is the way the children will do to us. Но начинот на кој што ги третираме нашите родители, така ќе бидеме третирани ние од нашите деца. God forgives sin, Господ го простува гревот, but God will not undo consequences. меѓутоа нема да ги отстрани последиците од тоа. Is that true? Дали е тоа вистина? Now, when we go farther, Меѓутоа кога одиме понатаму, his firstborn from Leah is Reuben, correct? значи првородениот син од Лија е Рувим, Genetical material. ист генетски материјал. Why Reuben loses his firstborn right? Зошто Рувим го губи своето првородство? He climbs in the bed of his father, correct? Значи затоа што рипа во постелата на татка си, Is така да that речем. true? Yes or no? Точно или не? Where did Reuben learn to do things like this? Каде Рувим го научил ова беззаконие да Who прави was his така? mother? Која би била мајка? Leah. Лија. So the son does exactly like the mother, sleeping in the bed of his father. Значи синот го направил истото што го научил од мајка си, кога мајката се прикрала во креветот на. It is amazing Na how we Jacob. see from this family, Abraham, Isaac, and Jacob, sin and tendencies are manifested in the families. Како што гледаме, значи во целото ова семејство уште од Аврам, Исак, Јаков, гревот се проткајува како наследна особина, како склоност во целото семејство. Is that true? Точно? So now we go to the final point. И сега доаѓаме до крајот, Revelation 18. Откровение 18 глава. I saw another angel И видов еден друг ангел, that enlightened the entire heaven with his light. кој што со својата слава ја осветли, го осветли The целиот spirit свет. of prophecy says Духот пророштво вели that the message of the fourth angel message in Revelation 18 is дека righteousness by faith. дека оваа порака на четвртиот ангел од Откровение 18 глава представува оправдание со вера. Represents Jesus. Го представува Исуса. And Ellen G. White says, throwing in dust, human pride. И Елена Вајд го потребува тој израз човечката гордост фрлена во прав. It's amazing how the story of Joseph begins. Интересно е како започнува приказната за Јосиф. Is that true? Нели е интересно? Joseph is the one that speaks the truth from the A to Z of his life. Јосиф е оној што ја зборува вистината од почеток до крајот на својот живот. Joseph's story begins that he brings food to his brothers, correct? Јосиф, значи, им носи храна прво на своите браќа на почетокот, And Joseph's story ends when Joseph gives food to his brother. а завршува со тоа кога Јосиф повторно на некој начин обезбедува храна за своето семејство. Is that true? Yes or no? Точно е ли? Joseph's story begins, Joseph gives food to his brothers. Значи, Јосиф, неговата приказа започнува со тоа како им носи храна на своите браќа And ends with Joseph gives food to his brothers. и завршува како повторно им дава храна на своите браќа. What is very interesting that the relationship between Abraham and Isaac Оно што е интересно тука е дека односот помеѓу Авраам и Исак is the relationship between Jacob and Joseph. е на некој начин пресликано во односот помеѓу Јаков и Јосиф. Is the love story between the father and the son, correct? На некој начин љубовта помеѓу таткото и синот. What is so interesting, brothers and sisters, is that when Joseph received the special clothing, the special garment, Исто така интересно е дека кога Јосиф ја примил таа специјална, посебна свечена it's a облека, symbol that Joseph represents Jesus. тоа представува на некој начин символ дека Јосиф го представува Христа. Do you remember when the father and the son met together in heaven? Дали се сеќавате кога отецот и синот се состанале заедно на небо? You know, Jesus had to pay the ticket of that trip to down the earth. Кога Христос требаше значи да ја плати таа цена, He needed a special garment, му била потребна посебна облека and God provided to him a body, и Господ му подготвил тело, a human body right there. човечко тело. And Jesus took that human body.
И Христос го зел тоа човечко тело. But the Father told him, Но таткото рекол, you will never be the same. никогаш повеќе нема да бидеш ист. You will stay with that human body forever. Ти ќе останеш во тоа човечко тело за секогаш. Is that true? And Навистина? that's the price Jesus paid И тоа е цената што Христос ја платил to save us. за да дојде да не спаси. So Joseph has a special garment, Значи Јосиф примал посебна облека and Jesus has a special garment. и Исус има посебна облека. What is very interesting is that Jesus comes to give food to his brothers, Оно што е интересно е Исус доаѓа да донесе храна на своите браќа, and Jesus is coming again to give food to his brothers. а повтор пат исто така Исус ќе дојде за да донесе храна на своите браќа. Jesus is sold by his brothers, И Исус е предаден од своите браќа, and Joseph is sold by his brothers. и Јосиф бил предаден од своите браќа. Is that true? Точно. You know, Joseph has his Gethsemane. Joseph has И his, Јосиф имал своја Гециманија, and Jesus has his Gethsemane. како што Исус ја имал својата Гециманија. Darkness was in Gethsemane. Во Гецимани имаме темнина, мрак, Darkness in that pit where Joseph was living. темнина и во затворот, во дупката каде што Јосиф бил фрлен. Jesus was afraid in Gethsemane. И Исус почувствувал страв во Гециманија. Joseph was afraid in that well. И Јосиф бил во дупката каде што бил фрлен, бил исто така исплашен. Jesus was begging for his life in Gethsemane. Во Гециманија Христос молел за својот живот. Father, Оче, if it's thy will, ако е волјата Твоја, remove this cup from me. отстрани оваа чаша. Yet not as I wish, but as you. Но сепак некако што е мојата, туку Твојата волја. Joseph was begging for his life to the brethren. И Јосиф фрлен во дупката преколдувал, молел за својот живот кон браќата. He was sold to the Egyptians. Бил продаден на египтяните. Jesus was sold to the Romans. Исус бил продаден на римјаните. Joseph went to the Potiphar's house. Јосиф отишол во домот на Потифар. Jesus was in wilderness. Исус отишол во пустината. Jesus was tempted, Исус бил искушуван. being offered compromises and strength. Му and биле power. нудени секакви компромиси, секакви Joseph would have assumed power and positions if he would accept the compromise of Potiphar's wife. И Јосиф исто така му биле понудени разни компромиси, почести, ако прифатеше Потифаровата жена. Jesus said no to the tempter. Исус рекол не на искушувачот. Joseph said no to the tempter. И Јосиф одговорил со не на The искушение. result, Резултатот it's Gethsemane. на сето тоа е Гециманија. Jesus had his own, the Golgotha, the cross. Значи, не Гециманија, туку крстот. Голгота. So Jesus had to go on the cross. Исус требало да појде на крстот. Joseph had to go to the cross. И Јосиф на некој начин требало да The cross of Jesus, or the Да биде cross, распнат. the cross of Joseph was the prison. Значи, крстот за Јосиф бил затворот. How many thieves were on the cross with Jesus? Колку разбойници биле со Христа на крст? Two, correct? Двајца. How many thieves were on the cross with Joseph in prison? Колку мина разбойници заедно со Јосифа биле во затвор? The baker and Значи, пекарот the и винарот. yeah, the one that is giving The wine. The wine. So on the cross, one is saved, one dies, correct? На крстот гледаме еден од разбойниците се спасува, другиот гине. In prison with Joseph, Во Јосифовиот затвор, one dies and one is saved. едниот се спасува, другиот гине. On the cross are made one statement: "Remember me." На крстот имаме една изјава од покајаниот разбойник, сети ме, сети се. The thief says to Jesus, "Remember me." O Lord." Покајаниот разбойник му вели на Христа, Господе, сети се на мене. What does Joseph say to the butler? А што му вели Јосиф на винарот? Remember me when you go. Односно обратно. Значи, сети се на мене кога ќе бидеш ослободен пред фараонот. It's interesting when you look to the Sanhedrin. You heard about Sanhedrin. Значи, кога ќе го видиме сега Синедрионот, The Sanhedrin sacrificed justice Синедрионот го ја жртвувал правдата to save the reputation of the Jewish. за да ја спаси репутацијата на еврејскиот народ. Potiphar sacrificed justice И Потифар ја жртвувал правдата to save the reputation of за да ја his wife. спаси репутацијата на неговата жена.
I mean, the wife of Potiphar represents the Jewish nation, На некој начин жената на Потифар ја представува еврејската нација, the Judeo church, correct? еврејската црква. What's interesting, brothers and sisters? When Jesus was on the cross, Интересно, браќа и сестри, кога Исус бил на крстот, the Jews were crying, "Crucify him." евреите врескале распни го. Those who were going to Sabbath to church were crying, "Crucify him." Значи сите оние кои што во сабат оделе во црква врескале распни го. And those who are going Sunday to church put him on the cross. А оние, така да речеме, кои што во недела оделе в црква, тие буквално го заковаа на крстот. So if we come to church without the Lord Jesus, Значи, ако доаѓаме во црква без Господа Исуса we Христа, have an attempt to keep the Sabbath without the Lord as they did. или сакаме да празнуваме саботата без Господа Исуса Христа, како и тие. And now, what is very interesting that the 10 brothers have to confess their sin. Јосифовите 10 браќа требало да го исповедаат својот грев. They have to confess their sin, yes? So they Трябва go да го into исповедат својот грев. Egypt because there is starvation. Значи, пошле во Египет затоа што имало глад во нивната земја. You know, we do have a Judah. Значи, Judas. имаме еден Јуда. Who is Judas amongst the 10 brothers? Who was the one that proposed the sale of Joseph? Кој бил Јуда предавникот кај 10 Јосифови браќа? Кој е тој што го предложил Јосиф да биде продаден? You know, so they come 10 people there. First time they come 10. Значи, првиот пат доаѓаат 10 браќа, And then they come 11, yes? потоа доаѓаат 11. When Jesus discovered himself to the disciples, how many were in the upper room? First time. Кога Исус прв пат им се открива на учениците, колкумина биле во горната соба? 10. 10. Judas was dead. Јуда веќе бил And мртов, Thomas was not there. а Тома не бил таму. So when Jesus appears in the upper room the second time, А кога Исус по втор пат се јавува во горната соба, колкумина? Тогаш имаме 11 ученици. when the sons of Joseph, when the brothers of Joseph came back, how many were they? Кога се вратиле по втор пат Јосифовите браќа, колкумина биле? 10 plus Benjamin, yes? Десетината плюс Вењамин, значи 11. Now, what is very interesting, Jesus says, "Who are you?" И сега Исус, тука е интересно, Исус прашува кој си ти? And the 10 brothers said, "Well, we are good people. We are trustworthy people." The Bible says we are trustworthy. We are not spies. Добро, значи, тука кога Јосиф ги прашува браќата, кој си ти, кој сте вие? Тие велат, добро, ние сме угледни луѓе, ние не сме шпиони. If someone will ask us, "Who are you?" Ако некој ве праша вас, кој си ти, кој сте вие? I will say, "I'm Revelation 18." Ја би рекол, јас сум Откровение 18 глава. And Jesus says, "You cannot be Revelation 18 because I'm Revelation 18." А Исус ќе рече, не можеш ти да бидеш Откровение 18 глава, бидејќи јас сум Откровение You 18 cannot be глава. me. Ти не можеш да бидеш јас. So, brothers and sisters, if someone will ask me, "What are you?" with you, I say, "Man, I don't know if I'm Revelation 18, but for sure I am the one of the 10 brothers." Значи, ако Господ мене ме праша кој си ти, јас ќе речем, сигурно не сум Откровение 18 глава, меѓутоа сигурно сум еден од 10 браќа. Who are you? Кој си ти? Oh, we are good people. О, ние сме добри We're луѓе. not spies. We're okay. Ние не сме шпиони, ние сме угледни луѓе, ние сме And then he said, луѓе за доверба. "I am Joseph." А потоа тој им вели, јас сум Јосиф. When he identifies himself, Кога тој им се открива на браќата, they are astonished. тие се вчудовидени. When Jesus will identify himself to us, Кога Исус ни се открива нам, we will lose our sight. ние ќе го загубиме видот. Paul, Saul, Например, апостол Павле, "Who are you, Lord?" кога прашал, кој си ти, Господе? And Jesus says, "I am Jesus." Исус му одговорил, јас сум Исус, кого ти го гониш. And when Jesus said, "I am Jesus," И кога Исус го рекол тоа, јас сум Исус, Paul lost his sight. Павле го загубил својот вид. When we will meet the Lord Jesus Christ, brothers and sisters, Кога ние ќе се сретнеме со Господа Исуса Христа, браќа и сестри, we will lose our physical sight and we will rely on the spiritual sight. ние ќе го загубиме нашиот физички вид и ќе се подпираме само на духовниот вид. We need Gethsemane in our life. Нам не треба гециманија во нашиот живот. You know, we like the baptism with the water. Како во случајот со крстевањето со вода And we like the baptism with the Holy Spirit. и крстевањето со Светиот Дух, But we forget that in between the water and the Holy Spirit, the water and fire,
Меѓутоа, помеѓу овие две крштевања забораваме дека постои и крштевањето со оган. We have another baptism. Имаме уште едно крштевање. Is the baptism with the suffering, with the Gethsemane of Jesus. Крштевањето со страдање, крштевањето со гециманија. Each one of us have to go through that baptism, Секој еден од нас треба да помине низ таа гециманија. and only then we will receive the Holy Spirit. И дури тогаш ќе го примиме го Светиот Дух. When they went back, Кога се вратија, they told their father, им рекле на својот татко, на Јаков, they told their father, Father, им рекле на Јаков, на татка си, Joseph is alive. тато Јосиф е жив. We killed your son, Ние го убивме твојот син, and we lied to you. и излажавме. Brothers and sisters, Браќа и сестри, when the 10 brethren told Jacob that beasts turned Joseph apart, did they speak the truth? значи кога браќата рекле дека зверки го растргнале Јосифовото тело, ја кажувале вистината? Yes. Да, They were the beasts. бидејќи тие биле тие зверки. When we hate each other, Кога ние се мразиме меѓу себе, when we don't have compassion, кога немаме сочувство, when we don't have mercy, немаме милост, love, љубов, we're not humans. не сме човечки суштества. Ние сме зверои. So, if you will address a question to me today, Затоа, ако вие би ме прашале денес, do you want to live with 1 billion Lydias in heaven? To be surrounded by 1 billion people like me, exactly identical like me. Would you like to spend eternity with 1 billion people? дали би сакале да ја поминете цела вечност со милиарда луѓе како Ливију, такви копии како него? Would you like to have 1 billion people that is exactly like you? To be surrounded by 1 billion you in heaven? Или да бидете обкружени со милиарда лица како било кој од вас? I don't want to be surrounded by 1 billion people like me. I'm sick and tired of myself. I cannot handle another billion people. Јас не би сакал да имам уште милиарда такви како мене. You see, Преку глава ми е ова што сум јас самиот. who are you? Кој си ти? You know, I am Revelation 18. I cannot be Revelation 18 until Jesus is dwelling. Јас не можам да бидам Откровение 18 глава се додека Христос не пребива во You мене. know, after 70 years, Jacob and Joseph meets together, По цели 17 години Јаков се среќава со Јосиф and Joseph is throwing his garments and his shoes, sandals, and drums on the bare foot of the father. Јосиф ја фрла сета своја царска облека од себе и трча кон татка си. And they weep for a good while, neck to neck. И заедно прегрнати плачат извесно време. And this is what Jesus does after exactly the same 34 years with the Heavenly Father. А токму тоа го прави Христос со својот татко после 33,5 години поминати на земјата. Jesus goes in heaven, he talks to the Father, and he shows his palms and his chest. Христос се враќа на небото, ги покажува своите рани на рацете и на телото, And the Father is crying with the Son. и Отецот плаче заедно со Синот. I recommend the last chapter of these Arab Ages to Вие препорачувам последната глава од Копрежот на вековите да The прочитате. Father stands and he goes and embraces Отецот станува и го прегрнува Синот. the Son. And the Son says, Father, I missed you so much. И Синот му вели, Оче, ми не достигаше. And the Father says, I missed you too, my son. И Отецот му вели, и ти ми не достигаше, Сине. But I accept your sacrifice. Но јас се прифаќам твојата жртва. I am Joseph. Јас сум Јосиф. I am Jesus. Јас сум Исус. That I reconcile the world with you. Да го спасам, да го помирам светот со тебе. May the Lord bless us, brothers and sisters, Нека Господ не благослови, браќа и сестри, to be part of that beautiful gathering with the Father. да бидеме и ние дел на тоа заедничко собирање, на таа заедничка средба со Отецот. It's my wish and prayer Тоа е мојата желба и молитва, to love like Joseph, да љубам како Јосиф, to forgive like Joseph, да простувам како Јосиф, to embrace like Joseph, да прегрнам како Јосиф, patience like Joseph. да имам трпение како Јосиф. And then И тогаш, the universe would say, целата вселена ќе рече: here is the patience of the saints. еве го трпението на светиите. Keep the commandments of God Овие што ги држат Божите заповеди and the faith of Jesus. и верата Исусова. Amen. Амин. Амин.